सब तो पहला तो मीडिया का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो। अज दी साडी विजिट का परपस मकसद जिस दिन की भगवंत मान जी की सरकार बनी है उस दिन तो ही बाकी सारे सैक्टर्स के नाल मान साहब की सरकार ने एक तहिया किया होया कि पंजाब के लोगों को अर्बन प्लान डिवेलपमेंट है जी विदाउट हैसल्स असी वो प्रोवाइड करनी है, जिस के तहत जिस दिन की CM साहब ने मैंने जिम्मेवारी सौंपी है मैं अपने महकमे के सारे अधिकारियों प्रिंसीपल सैकटरी साहब अजय कौर कुमार सिन्हा जी भी नाल आए ने, सारे MLA साहबान ने, सारिया अथॉरिटीज़ दे विच जाके असी जिहड़ियां डिपार्टमेंटल मीटिंग्स ने वो कर रहे हैं, RWAs नूं मिल रहे हैं, जिहड़े डिवेलपर्स ने उन्होंने मिल रहे हैं और एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, जिहड़ियां कोई उन्होंने जेन्युइन मुश्किल हैगियां उन्होंने प्रायोरिटी के आधार के उपर एड्रैस किया जाए और सारे प्रोसैस नूं स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय दे विच अनफॉर्चुनेटली पंजाब दे विच होया की है कि ना तो सरकार पूरा खुद आप और ना ही जिहड़े प्लान डिवेलपर सीगे वो किते पिछे रह गए, तो अनप्लैंड डिवेलपमेंट्स जिहड़ियां वो होई गईयां, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खास तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। डिपार्टमेंटल मीटिंग हो चुकी है इंटरनल, इस तो बाद RWAs ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਲੋੜਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, NOC ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀ ਵੀ NOC ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਟਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। देखो इस तरह कि यह एक बड़ा गुंझलदार प्रोसैस है जोड़ा वो बन चुकिया। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस के हटिया कि पिछले समय दे विच लीडरां दियां अफसरां दियां और लैंड माफियाज दियां अपने इंटरस्ट ने जिहड़े वो डिवेलप हो गए, जिहदी वजह करके अज पंजाब दे विच 14,000 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ ने जिहड़ियां वो बन चुकियां। हुण इहदे विच साडे लई डबल वैमी ये है, साडे लई मुश्किल दिक्कत ये है कि हाई कोर्ट दे विच एक केस होया जिस दे विच कहा गया कि किसी भी तरीके की अनप्लैन डिवेलपमेंट जी नहीं होएगी और हाई कोर्ट ने दियां डायरैक्शन सीगियां कि एक पासे तुसी पापरा एक्ट है जिहड़ा 1995 वो बना रखा है, दूजे पासे तुसी टाइम एंड अगेन बार बार रैगूलराइजेशन के वन टाइम रैगूलराइजेशन के नाँ ते तुसी उन्हां सारियां इररेगूलर नूं रैगूलर कर दिंदे हो। सो उस चक्कर दे विच दो सीनियर अधिकारियों नूं पंजाब दियां नूं उत्थे एफिडेविट लाने पाए हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट की असी अनप्लैन डिवेलपमेंट है जी नहीं होने देवांगे। सो ये बड़िया मुश्किल ने गट्ठा ने जिहड़ियां वो पिछलियां सरकारां दियां पाईयां हुईयां ने, उन्होंने जिवें कहंदे ने भी हत्थ नाल पाई हुई गट्ठ मूँह नाल खोलनी पैंदी, साडे नाल तां वो हो रहा है। हुण इस सारे प्रोसैस दे विच या तो ये है कि सरकार अखां बंद कर ले भी जो चली जाता चली जाए। कई थावां तां असीं इहो जिहियां भी देखिया ने भी जे किते कोई फायर ट्रैजेडी हो जे तो उत्थे फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच सकती हैगी। इहो जी वो कंक्रीट का जंगल बन रहा पंजाब दे विच, वो प्लैंड डिवेलपमेंट नहीं हैगी। सो जो इहो जिहा माहौल बन जाता होंदे ने जिहड़े जैनुइन बायर्स ने वो भी किते ना किते उहदे विच उस माहौल दे विच पिस जाते होंदे ने। पर भगवंत मान जी बड़े फिक्रमंद ने, सारी सरकार इस मसले के उपर बड़ी फिक्रमंद है। इस सारे मसले नूं जिहड़े जैनुइन बायर्स ने, जिहड़े एंड यूजर्स ने, उन्हां नूं किवें फैसिलिटेट किया जाए, उन्हां नूं किवें जिहड़ा उन्हां दा मसला हल किया जाए, तो जिहड़े कोई कलोनियां दे नाम दे उपर सरकार नूं या लोकां नूं चूना लाउण दी कोशिश कर रहे ने उन्हां नूं किवें रोके जाए। ये सारे दे उपर प्रोसैस है जिहड़ा वो चल रहा है। बड़ी जल्दी ही ये उपर कोई ना कोई कंसैंसस बना के असीं अगे वधांगे और ये एक इंश्योर करांगे। अज मैं बड़ा क्लीयर कर देना चाहुंदा कि पिछला बारे तो मान साहब खुद आप मॉनिटर करते हैं, पर अगे लई जिथे तक पंजाब सरकार का सवाल है, एक भी अनऑथोराइज्ड इलीगल कॉलोनी है जिहड़ी वो पंजाब सरकार ने असीं नहीं बण देनी, वो सख्त कार्रवाई उहदे उपर होगी। सर एक चीज़ है अपनी नवी पॉलिसी डिक्लेयर कर दो। हाँ जी, कद नई पॉलिसी डिक्लेयर कर दो। देखो असी लगे हुए हैं जी, फ्रॉम डे 1 लगे हुए हैं। मेरे ख्याल दे विच तकरीबन महीने 20 दिन का काम है जी। प्रोसैस ये उपर बड़े कंप्लीट हो जाएगी, होपफुली हो जाना चाहिए। भाई साहब काली ना करो, मैं इत्थे
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛੋ। ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 100 ਕੁਛ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੰਨੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ 130 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 3-4 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਨ ਕੈਂਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 80,000 90,000 ਲੱਖ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪ ਰੱਖੋਗੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ? ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਲੀਗਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਸਤਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 5,000 7,000 ਲਗਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੂਗਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। EWS ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਅਰੋੜਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2010 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪੂਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, when I am saying ਕਿ urban planned development by PUDA itself, what does that mean? That means, ਸੁਣੋ, that means ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। मंत्री साहब ये महंतों मंत्री साहब कुछ कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी डीलर जो महंतों की जगह बेच दिया, अभी ना उसमें मीटर लग रहा है ना तो बिजली का कनेक्शन लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨੇਜ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। एक चीज़ और, जो कॉलोनी अप्रूव की लोग कॉलोनी काट देते कॉलोनाइजर, एक गली अप्रूव करवा लेते हैं, 4 गली जो है ऐसे बेच देते हैं, और साथ में उसमें जो सीवरेज वगैरह वो 4 इंची 3 इंची का डाल देते हैं। इसके बाद वो जाम हो जाता है, जो एमएलए हैं उनके ऑफिस के बाहर धरना लगा के लोग बैठ जाते हैं। उसके बारे में भाई साहब सुनिए, सुनो देखिए सुनो एक मिनट, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आज के बाद तो सरकार का बड़ा स्टैंड क्लियर है कि हमने ये नॉनसेंस होने नहीं देनी, नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ ना जी, इसमें लोगों का भी, मीडिया का भी, आम पब्लिक का भी, एटलीस्ट लुधियाना आप लोगों का अपना शहर है, जहां आप लोगों को गलत डेवलपमेंट होती नज़र आए तो प्लीज़ लेट द गवर्नमेंट नो। इससे पहले वाली सरकारें गई कि उन्होंने जो खुद लीडर बैठ के कटवाते थे अधिकारियों की मिलीभगत के, वो टाइम गया। जहाँ कोई अनप्लैंड इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको डेवलपमेंट होती नज़र आती है, हमें बताइए, वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। एक चीज़ और सर क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो ਸੀਆਰਪੀ ਕਲੋਨੀ ਦੁਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫਲੈਟਸ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਰਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਾਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 5000 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50000 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ 50,000। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਕਿਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ था ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੋ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਮਨ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਰੇਸ਼ ਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਰੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਜੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ ਸੂਦ ਹੈਗਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਕੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਐਮਪੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈਂ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਖੜਤਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਯਾਰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਕੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੋਡੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਹੈ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰ ਦੇਣੀ प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।